ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Good morning, everyone. Welcome to our presentation. Today, I am excited to introduce you to the Mepstra Group. Our theme is local business with global reach. We'll take a quick look at our headquarters in Hyderabad, India, and our presence in the USA through our Illinois office. Over the next few slides, we'll explore our services, our vision, and how we're making a global impact from our local roots. Let's get started. Let's take a closer look at Mepstra Group. We are a diverse and dynamic organization with several key divisions, including Mepstra USA Corporation, Mepstra Power Solutions and Controls PVT Limited, Mepstra Engineering and Consultancy PVT Limited, and Mepstra IT Solutions. Our company was founded by a team of engineering professionals who bring many years of global experience in areas like engineering, design, analysis, product development, and manufacturing. Our expertise spans across mechanical, electrical, embedded systems, IoT, and PLC, allowing us to offer comprehensive MEP design services and innovative product development solutions. We also hold agency certifications, which help us establish trust and credibility in our industry. In terms of manufacturing, we have a dedicated facility for producing LV electrical panels, control panels, and prototypes, along with testing capabilities to ensure quality. Our delivery center in Illinois, USA, enables us to efficiently serve our clients across regions. We also provide on-site startup and commissioning services, along with site surveys to ensure seamless integration of our solutions. Additionally, our software and IT services include app development, as well as manual and automated testing, which help us deliver end-to-end solutions tailored to our clients' needs. Overall, Mepstra Group is committed to delivering innovative, reliable, and efficient engineering solutions that support our clients' success across multiple industries. Let's take a moment to reflect on our journey so far. Starting in 2016, we began our operations with just 2 engineers, laying the foundation for what would become a remarkable growth story. By 2017, we ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾರಿಕೇಳವನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. BM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಈ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು, MD ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. BM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು BM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ UAEs. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2 ದಿನದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ
ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ KS ಅವರು, ಹಿರಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು, ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೇಸಪ್ರೈ ಅವರು, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಶವಮ್ಮಯ್ಯವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಣ್ಣಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು, ಭುವನೇಶ್ ಅವರು, TPO ಆಗಿರುವಂಥ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರು, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಅವರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳದ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ತಂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುದೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾವು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ರೆಫರಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಪೈರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾರಾವಿ, ಸ್ಕೋರರ್ ಮೋಹನ್, assistant scorers Venkatesh and Pawan Kumar. Officials in court number 2, under 14 girls, Mysuru versus Chikmagalur, referee Jairaj Jain, umpires Akhil and Pundarik Kotari, scorer Kushalappa, assistant scorer Madan and Sujendra. All officials please take charge. ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಾಮಕುಂಜ, ಇದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 14 ಮತ್ತು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು BM ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಆಹಾರ ಮೇಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೇಳಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ.
gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. ಮಂಡ್ಯದ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಂಡರ್ 14 ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಜಯರಾಜ್ ಜೈನ್, ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಪುಂಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ತಾವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಮದನ್ ಅಂಡ್ ಸುಜೇಂದ್ರ, ಮದನ್ ಮತ್ತು ಸುಜೇಂದ್ರ ಬನ್ನಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಉಳಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. Under 17 boys, please come inside.
Hi, hello, welcome for the mega and beautiful Kabaddi contest of Mysore Zone supporting girls and 17 girls and boys, and today is the first day of competition. And here is the very first match on the 17th of August, which is going to be the movie takes on Kodagu. So everything will ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕುಂಜ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದಂತಹ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತರುವಾಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಆ ಬಳಿಕ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ 14 ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂಡಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಜಾತ್ರೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಚಾಲಕ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೇರಳದ ಕಲಾಯ ಕಲಾರೂಪಮಾಯ ಶಿಖಾರಿ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನೋ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಓನ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಮೋದ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾನಂದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಮೋದ್, ಟೈಮರ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಟೈಮರ್ ಬೇಕು.
ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಯಾದ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ವಾಟ್ ಎ ಜಂಪ್, ಲವ್ಲಿ ಬೋನಸ್ +2. गर्ल्स दा पिक्चर्स को भी तो अंडर 14 गर्ल्स दा पिक्चर्स को ಕೊಡಗುನ ಆದರ್ಶನ ದಾಳಿ, ಮೊದಲ ದಾಳಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾದ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬೀಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ, ಉಡುಪಿಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಟ ಜಿಯಾದ್. अंडर 14 गर्ल्स दा पिक्चर्स 32 teams are participating. Ziyad! Wow! All out! 2 plus 2, 4 points. I think 5 points. Oh, it is 5 points. Make the correction. 5 points. Okay, what a fantastic rider. ಕೇವಲ 2-3 ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ all out. Ziyad, ಬೆಂಕಿ. ಹಲೋ, 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕದನ ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಗಾ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕದನದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is under 17 boys, Roshan from the side of Kodagu. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮುನ್ನಡೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ರೋಷನ್ ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ರೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ತರಬಲ್ಲನೆ. ಎಂಟಿ ರೈಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಯಾದ್, ಎಂತಹ ಆಟ! ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಿಯಾದ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನ ಕಳೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ +2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 80-90% ಜಿಯಾದ್ ಕೊಡುಗೆ. 4-4ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೌಡ 14-1ರಲ್ಲಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಉಡುಪಿ 14-1. And now the change in the attack is and that is a trunk hold. Yes, it is much needed point. ಹಾಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ, ಕೊಡಗು ಖಾತೆಗೆ 1 ಅಂಕ. 2-14ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಸ್ವಾದಕ ಬಂಧುಗಳ ಆನಂದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕದನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ. Bonus conceded for Kodagu, consecutive points, and now the hero of Udupi, Ziyad, back in the action. ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯಾದ್ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್, ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು. ಜಿಯಾ ವಾ ಕಾವ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಂಕಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಾಪಿನಾಡಿನ ಯುವ ತರುಣರೇ ಫಾಲೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಂಘಟಿತವಾದ ಬಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾತೆಗೆ. ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಜಿಯಾದ್. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಡರಹಿತ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜಿಯಾದ್. ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನ. 17ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಕೊಡಗು. ಹದಿನೇಳಕ್ಕೂ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣ.
17-4. Hello. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆತೂರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ತರುವಾಯ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರದ ಆಗಮನ, ವರುಣ ದೇವರ ಆಗಮನದ ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜ ಪರಿಸರ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕದನ ಆರಂಭ. ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 14ರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಆರಂಭ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಮೈಸೂರಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು. Yes, here is Roshan from Kodagu. Expectation is really high because he is one of the very good rider from the side of Kodagu. Wait and see what happening. 5 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಟಿ ರೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾದ ಆಗಮನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸಮಯ 12:05. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಡುವೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ. ಜಿಯಾದ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಥೈ ಹೋಲ್ಡ್. ಯಾಬಾಬಾ, ಎಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗು ಮರಳುವ ಸಂಕೇತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆಕಾಶ್ ಮೂಲಕ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಕಾಶ್ और ರಾಜೇಶ್. ರೋಷನ್. ಉಡುಪಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೊಡಗು ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಂಕೇತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾಗರ್. 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಬಾಲಕರ ಅದ್ಭುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣ. ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರೇ, ಎಸ್, ಟ್ಯಾಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟ್ಯಾಪ್. 12-8ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮೈಸೂರು ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ದಾಳಿಗಾರತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾವ್ಯ. ಉಡುಪಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗು ತಂಡ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಗು. ಸಾಗರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾಗರ್. 12-9ರಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ 13-9ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕದನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಉಡುಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಗು. ರೋಷನ್. ಜಿಯಾದ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಷನ್ ರವರು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಸ್ತುಭ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ ಕೌಸ್ತುಭ್. ಎಂತಹ ಕಂಬ್ಯಾಕ್. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಪ ಎಂತ ಮರಳುವಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಇಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಉಡುಪಿ. ಕೌಸ್ತುಭ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಹೊಂತಿಗೆ ಅಂಕಗಳು. ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಪದ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದ ಕಣ. 21-10 21-10ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ರೋಷನ್
Again, super tackle opportunity. It is Roshan. Really great ride of Kodagu. 11-21 now. 21-11 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿ. It is the last man of Udupi. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. What a rolling escape by Lakshmish and 2 point given with bonus. 2 point with bonus. Really this is disappointed of Kodagu players. ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರನ ಬಂಧನ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಹಿಡಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 14-11 3 ಅಂಕಗಳ ನಂತರ ಗಂಗಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ. ಜಿಯಾದ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾದಂತಹ ಜಿಯಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೋನಸ್ +3. ಯಪ್ಪ 28-12 28-12. ಹಲೋ 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 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಆನಂದ್, ಸ್ಕೋರರ್ ದಿನಕರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆಫ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಿತಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಉಮೇಶ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಅಭಿ ಅಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ. ಜಿಯಾದ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಸ್ವಾದಕರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥವರು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿನಾಗಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೊದುಕುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲೊಡುತ್ತು ಬೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. Yes, back. Super tackle is on again. Roshan, this occasion trying to get running hand touch point, but still on. Roshan and finally double tie hold. Super tackle 2 points for Udupi. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ರೋಷನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕೊಡಗು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಪರಿಣಾಮ ಉಡುಪಿ ಇದೀಗ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ 31-14 ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣ. ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 14-13 ಏಕಮಾತ್ರ ಅಂಕದ ಅಂತರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಇದು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದಲ್ಲೇ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಒಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಗ ಕೇವಲ ಅಂತರ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ಸಮಬಲಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೈಸೂರಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಎಸ್, ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಉಡುಪಿಯ ದಾಳಿಗಾರರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿ ಜಿಯಾದ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಔಟಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾತೆಗೆ. 17-14 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು.
It is super tackle. Ziad is out. Second time he got tackled now. जिस प्रकार बालकों की स्पर्धा यहाँ आरंभ हो चुके हैं। मैसूर विभाग की लड़का एवं लड़कों की 14 एवं 17 सालों की विभाग की इस प्रतियोगिता चल रहा है। सुबह के मौसम पर उद्घाटन समारोह के बाद ये प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। आप जानते हैं कि 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपना भाग ले रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया वापसी अब करते हुए ಕೊಡಗು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಕೊಡಗು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ದಾಳಿಯ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೋಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜಾನ್ವಯಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ 17-15 ಅಂತರ 2 ಕಾವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. Now under 17 boys first half is over. 33-18 33-18 ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಪ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಕೆಸರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಾಲಕ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದನ 19-16 ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ.
ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 19-16ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಸ್ವಾದಕ ಬಂಧುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 33-18ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. 33-18 ಉಡುಪಿ. ಲಕ್ಷಿತಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Here is the leading scorer in the riding panel, man Roshan of Kodagu. ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ. ರೋಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 18 ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಇತರ ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೈ ತೆಗೀರಿ, ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಣ್ಣ ಮಾಪ್ ಒಂದು 20 ಮಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ತಾಜ ಅವರ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂದರ್ಭ. ಸಾಯಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಊರವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಬಾಹುಳ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವು ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಕೈಚಳಕ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ವಠಾರ ಈ ನಡುವೆ ಹರ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ CC ಕ್ಯಾಮರಾದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಣ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಳು. ಆಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಮೈಸೂರು. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ 17ರ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಜಿಯಾದ್ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆದಂತಹ ಜಿಯಾದ್, ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಜಿಯಾದ್ ತಂದಂತಹ ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ 15ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ. ಎಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಯಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಷನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ಉಡುಪಿಯ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೋಷನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಬೋನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೋಷನ್. ಅಗೇನ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆನ್. ವಾವ್, ಜಿಯಾದ್. ರಿಯಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ದ 6-pack ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ, ಜಿಯಾದ್. ಪರಿಣಾಮಕ ಎಂಥ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಬಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಅಂತರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಂಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಬಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಗಾ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರ್ಭಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದೆ. 39-19 ಬೋನಸ್ 20ಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಉಡುಪಿ. 20-39 ಉಡುಪಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ 19 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎದುರಾಳಿ ಪ್ರಬಲ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಹಲೋ, ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ, ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ, ಈ 4 ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುಧೀರ್ ರೈ, ಸಂದೀಪ್, ಆನಂದ, ದಿನಕರ, ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸೂರ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸನ ಉಡುಪಿ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತಿನ್, ನಾಗರಾಜ್, ಉಮೇಶ್, ಅಭಿ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ನಿನಾದದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ. ಸೊ ನೌ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಗೈನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಯಾಟ್. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൈസൂർ സോണിൽ 14-17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പരിധിയുള്ള ആൺ പെൺകുട്ടികളുടെ മനോഹരമായ കബഡി ടൂർണമെന്റാണ് രാമക്കുഞ്ചേശ്വര ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഇടം നേടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വളരെ മികച്ച കബഡി ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി പരിപാടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Now bonus plus. It is once again the top class rider from the side of Udupi, Roshan. ಇವರ ಹೆಗಲಮೇರಿಯು ರೋಷನ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಡರ್ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾದ್, ದಣಿ ವರಿಯದ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯಾದ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಬಲ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳುವ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆಟ. ಬಂಧೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿಡಿತ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತರವು ಕೂಡ 24-17 ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. जी हाँ, ये 17 साल के अंतर्गत बालकों की खेल की शुरुआत हो चुके हैं मैप्स्ट्रा मैदान पर. फिलहाल कोडगु और उडुपी के बीच में चल रहा है और जिस प्रकार देखिए राइट कवर ने छलांग लगाकर डिफेंड कर लिया है और राइडर को बाहर ढकेल दिए हैं. अंक मिले हैं एक और फिर उडुपी के खाते पर. फिर से आए हैं राइडिंग मशीन जियाद. देखिए क्या लाजवाब प्रदर्शन है जियाद. कुल इस मैच पर इनकी कारनामा बहुत वाकई काबिले तारीफ रहा. ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾವ್ಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗತೊಡಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಬ್ಬರಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಕಂಡಂತಹ ಈ 17ರ ವಿಭಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಜಿಯಾದ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ ಜಿಯಾದ್ ರವರ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ. ಜಿಯಾದ್ 48 ಅರ್ಧ ಶತಕಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳ ದೂರ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ.
Here is the last rider from side of Kodagu. ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕೊಡಗು ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? Bonus conceded and here is ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಔಟ್. 3 ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಉಡುಪಿಗೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕ 51. ಇಪ್ಪತ್ತ 53-51 ಉಡುಪಿ. 51-23 again the leading scorer for Kodagu in riding, Roshan. ಕಾವ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗ್ತಾ ತಂಡದ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬಂಧನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಮೈಸೂರಿನ ಮುನ್ನಡೆ. Yes, finally the official takes a right decision. Bonus +2 conceded. 2 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ರೋಷನ್ ರವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ. 27-51. ಕೊಡಗು ಈ ಬಾರಿ ಮರಳುವ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರನ್ನ ರಿಜಿಯಾದ್ ರವರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes, ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳು. ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಏಕಮುಖವಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಎಸ್ 51-27. ಹಲೋ ಶಿವರಾಮ್ ಏನಕಲ್, ತಾವು ಮೈಕ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಶಿವರಾಮ್, ಸಮರ್ಪಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದೀಕ್ಷಾಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಬರಿತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಗೆ. ಮರಳಬಹುದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ LED ಪರದೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 28-52ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಬಾಲಕರ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, 52-28ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು. 4 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ 2 ಲಿಂಕ್ಗಳಿದೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ವಾಹಿನಿಯ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಣದ ಪಂದ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಓಣು ಅಂತ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ 2 ಲಿಂಕ್ಗಳಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕದನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಅಂಕಣ 30-22 ಗಮನಿಸಿ, ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣದ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕದನ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೌಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಕಿಯರ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಕದನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಫ್ ಕೊಡಗು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಓ ಡಬಲ್ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes. ವೇಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೇಗ. ಕಾವ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾವ್ಯ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಕದನ ರೋಚಕತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಜಿಯಾದ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಆನಂದ, ಸ್ಕೋರರ್ ದಿನಕರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಡಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ರೆಫ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಿತಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್,
ಸ್ಕೋರರ್ ಉಮೇಶ್ ಸುಳ್ಯ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಅಭಿ ಅಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Last 2 minutes to go to full time in boys court. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷ. ಕದನದಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆ. ಕಾವ್ಯ, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಾವ್ಯ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋರಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಶ್ವರ್ಯ 30-29. ಓಹೋ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡೆಬಟಾನೆಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿನಂದನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಸೊ ಅವರ ಎದೆ ಬಡಿತ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಭಿನಂದನ್ ಸರ್, ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಕಾವ್ಯ ಬಂಧನ. ಮೈಸೂರು ಅಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ 55-29 ಗೆಲುವಿನ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷ. Last minute of boys court, and this time I think that was a tackle. Yes, it is tackle point. 32-55. ಅಂತಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ 55-32 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 4, ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ, 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ಮೈಸೂರು 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮರ. ಕದನ ಕುತೂಹಲತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಂದ್ಯದವನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆ ಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜಿತ ಕಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ತಂಡ. ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಕೊಡಗು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕೊಡಗು ತಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಎಂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಉಡುಪಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ, ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಗು ಉಡುಪಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ರೈ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಗ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಇವರಿಂದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಂಡರ್ 14 ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ 35-29 ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 35-29ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಖಾತೆಗೆ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಮೈಸೂರಿನ ಅದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 35-30ರಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮೈಸೂರು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 35-31 35-31 ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪನ್ನತೆ. ಮೈಸೂರು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೊಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು, ಅವರ ತಂದೆ ಮಥ್ಯಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಥ್ಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಮೆಮೆಂಟೋ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ, ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ DPO ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Yes. Once again inviting the team Mandya under 17 girls immediately report in code number 1, which is MEPSTRA code. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈಸೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವು 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. Yes, a final last call for team under 17 Mandya. I requesting team manager please bring your team to the middle. Mysore team already reported here. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ. 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸನ ಉಡುಪಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಸನ ಉಡುಪಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಬಾಲಕಿಯರು ಬನ್ನಿ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳು ಬರಬೇಕು. 17ರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಲುಪಿದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಬರುವಂತೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ
ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯ ತಂಡದ ಉಡುಪಿಯ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ. ಹಲೋ, ಎಸ್, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ನೀವಾಗಿ ಕಳಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಾ. ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ 17ರ ವಿಭಾಗದ ಮಂಡ್ಯ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, 17ರ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಇದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಮಂಡ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಸ್ಕೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ and the team manager, please bring ಮಂಡ್ಯ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಬನ್ನಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಂಡ್ಯ. ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ತಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯದವರು. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ. ಮೈಸೂರು, ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು. ಖಂಡಿತ SI ಸರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಈಗ ತಾನು ತಲುಪಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನವರಿಗೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಡಬ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಅಭಿನಂದನ್ ರವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯ.
ತನ್ವಿತ್ 07 05 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Next match, under 17 boys, Mandya versus Hasana. Under 17 boys, Mandya versus Hasana. This is the first call for you. Under 14 girls, Hasana versus Chamarajanagar. ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕದನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಕಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕದನದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿಯ ಖಾತೆಗೆ. 4 ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಡುಪಿ. ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತು. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆ ಉಡುಪಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್ ಪ್ರಬಲ ಹಾಸನದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಂಕವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ 5-2 ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. Yes, once again, welcome back all the spectators of Kabaddi. Really great organization of Ramakunjeshwara School. And today and tomorrow, 2 days mega Kabaddi event of Mysore Zonal. Officials for the next match. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ. ರೆಫರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾರಾವಿ, ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೇಷ್ ರೈ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ರೆಫರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕ್, ಸ್ಕೋರರ್ ವಿನಯ ಬಿಳಿನೆಲೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮದನ್ ಮತ್ತು ಸುಜೀಂದ್ರ. ಎಸ್, ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಮ್ಮುಗಳ ನಡುವೆ ಕದನ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ 3ನೇ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಹಲೋ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ರೆಫರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರೀಶ್ ರೆಫರಿ, ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೇಷ್ ರೈ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಫರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಣಾಲ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಜಿಶಾನ್, ಹಾಸನದ ಜಿಶಾನ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ಹೋರಾಟವಿದೆ ಹಾಸನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಹನ್ನೆರಡು 5 ಹಾಸನದ ಮುನ್ನಡೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಶಾನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ತೆರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಕ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದೇವಿಕಾ ಅಂಕಣ. ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ದೇವಿಕಾ
ಇದು ಚಾಕ್ಯತೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೋರಿಕೆ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಧೃತಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಧೃತಿಯ ದಾಳಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ. 2 ಸಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳಂತಹ ತಂಡಗಳ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಧೃತಿಯ ದಾಳಿ, ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಧೃತಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಬಡ್ಡಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪಾ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮಂಡ್ಯ. ಎಸ್, ನವದುರ್ಗೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮುಖೇನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸುಚಿತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವಾಗ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನ್ವಿತಾ. ಸರ್ವೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಮ್ಮ PD ಗಣೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 3-5ರಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 5-3ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದೇವಿಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇದು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇವಿಕಾ. ಯಶವಂತ ತ್ರಿವಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು, ಆ ಬಳಿಕದ ಕದನದಲ್ಲಿದೀಗ ಹಾಸನ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದ ಬಳಿಕ really coach Rupa is really unhappy with the performance of the rider. Anyhow, back to the match. 6-3 Mysore leading in 3 points. Under 17 girls, very first match in progress. We are in the very first half of the particular match in Mapstra court. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ. ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಬಲ ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಖಾತೆಗೆ. 7-3ರಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ದೇವಿಕಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ. ಹಾಸನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ 14ರ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಕದನ. ಹಾಸನದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆ. 19-18ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ. Yes, now 4 more points. Devika, this occasion all out, and the point table is 11-3, right? 11-4.
19-19 ಕದನ. BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ರೋಚಕ ಕದನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಉಡುಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಆಸರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 11-4 ಮೈಸೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಿತಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ ಮನ್ವಿತಾ. ಲವ್ಲಿ ರೈಟ್, ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಂಡ್ಯ. 5-11. ಜಿಶಾನ್ ಹಾಸನದ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಶಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಬಲ ಡಿಪೆಂಡರ್ ಆಗಿ, ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹಾಸನದ ಜಿಶಾನ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 14 ಹಾಗೂ 17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಇದರ 2022 ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರುಣಾಕರ ಉರ್ಕ, ಪರಿಮಳ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಾಮಕುಂಜ, ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ಕ, ಪರಿಮಳ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಾಮಕುಂಜ, ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಉರ್ಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಉರ್ಕ, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ತಾನೇ ದಿನೇಶ್ ನೆಟ್ಟನ ಅವರ ಉದ್ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ನಾಡು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉರಿತಕ್ಕಂಥ ಊರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಧನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿರಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಬುಂದಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತರ್ಕರಹಿತವಾಗಿ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಇದೀಗ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ, ಊಟದ ಸಮಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ, ನವರಾತ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ ಕಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹಾಸನದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಶಾನ ನಿರಂತರ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಚಾಪಸ್ ರೈಡರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ಮೈಸೂರು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೈಸೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗೂ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಬೆಡಗಿಯರು ಸುಚಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಿಕಾ ಅವರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
ರೂಪಾ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮನ್ವಿತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ. ಮೂವತ್ತ 22 ಕದನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನದ ಪರಾಕ್ರಮವಿದೆ. 14-7 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಯ ಮುನ್ನಡೆ. ದಣಿ ವರಿಯದ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಊಟದ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುವಾದಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದಿಂದ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಊಟವನ್ನು ಚೆಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ತೆರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ MT ರಾಯ್, ಮನ್ವಿತಾ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಕೂಪನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಕೌಂಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ತಗೊಂಡು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೂಪನ್ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಊಟ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. Yes, now back the match. Point table is standing with the 14-9. Lovely comeback of Mandya. Now trailing in only 5 points and bonus conceded for Manvita. 10-14. Lovely comeback. 10-14 ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಇದರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಮುಕುಂದ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಭರತ್ ಸರ್. ಸತತವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯಸೂರ್ಯ ರೈಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ 37-23 ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ. And back to the match. We are witnessing a match between Mysore versus Mandya. 14-12. Under 17 girls again Manvita. Lovely comeback of Mandya, trailing in only 2 points, and Manvita got done extremely too good job this occasion. How many points? 3 points. Manvita, and with that 3 points, Mandya leading in 1 point. 15-14 ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮರಳುವಿಕೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ರೂಪಾ ಎಂಬ ತರಬೇತುದಾರರ ಅಮೋಘ ಪ್ರಯತ್ನದ ತರುವಾಯ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಡುವೆ 15-14 ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಮನ್ವಿತಾ. ಎಂತಹ ಮರಳುವಿಕೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು 16-14. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ದೇವಿಕಾ ಹೊರಗಾದೊಡನೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಅಂಕಣ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಮರಳುವಿಕೆ. ಮಂಡ್ಯ 16-14 ಮುನ್ನಡೆ. ಆಲ್ ಔಟ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಂತೆ.
37-23ರಲ್ಲಿ ಕದನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ತ್ರಿವಳ್ಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಯಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಸರ್ ಅವರು TPO ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಡ್ಯದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಂಚನ ಅವರ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ಸುಚಿತ್ರ ಸಿಂಚನ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಿತಾ, ದಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮನ್ವಿತಾ ಮೂಲಕ. 2014ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಅಬ್ಬರ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ. ದೇವಿಕಾ, one of the stunner, one of the beautiful player of Mysuru, Devika, all-rounder player. ಉಡುಪಿಯ ತನ್ವಿತ್ ಮರಳಿದಂತೆ ಹಾಸನದ ಜಿಶಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣದ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಕಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡತೆ ಹಾಸನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕದರದಲ್ಲಿ 14ರ ವಯೋಮಾನದ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮ 2016 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಲೋ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. 4 ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಳಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾತ್ಸಿಕರು ಕೂಡ ಆಟಗಾರನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮರಳುವಿಕೆ. ನಿಖಿಲ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತನ್ವಿತನ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿ. 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಕದನದಲ್ಲಿಯೇ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Yes, now the second half in court, Mapstra, Mandya versus Mysuru. Mandya leading in 4 points, and now the second half. Again, a player from the side of Mandya, Dhruti, and got a point. Dhruti ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ದೇವಿಕಾ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಅವಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಶಾನ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಕಸೆಯುವಂತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಡುಪಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಪಂದ್ಯ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನೆರೆಹೊರೆಯ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕದನ ಕಾದಾಟ. ಇದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 14 ಮತ್ತು 17ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಕದನ. ಉಡುಪಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿ ಅಂಕಗಳಿಗ ಹೋರಾಟವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದೆ ಕದನದಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ತಾರೆಗಳಾದಂತಹ ರೂಪಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ನಡುವೆ ಕದನ. ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ 21-17. ಮಂಡ್ಯ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಂತರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. 17-21ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಿತಾ
ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನ್ವಿತಾ ನಾವು 45-28 ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 45-28 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ. 21-17 ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏನೋ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆ ತರುವಾಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಳೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಆ ಬಳಿಕ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ತಂಡಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾಕ್ಔಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಗೆಲುವಿನ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಮಕುಂಜದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಉಡುಪಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಬಹುದೇ ಜಿಶಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಮನ್ವಿತಾ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ವಿತಾ ಅವರ ಸಾಥ್. ಪರಿಣಾಮ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳು. ಅಂತರ 22-17 23-17 23-17 ಮಂಡ್ಯದ ಮುನ್ನಡೆ 6 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಅಂಡರ್-17 ಬಾಯ್ಸ್. ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್-17 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ, ಅಂಡರ್-14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಅವರ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬೂತ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮೈಸೂರು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಇಂಚರ. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಭೂತಪೂರ್ವ ಆರಂಭ ಪಡಕೊಂಡಂತಹ ಮೈಸೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಿತಾ, ಮನಮೋಹಕ ಮನ್ವಿತಾ ಮಂಡ್ಯ. ಹಾಸನದ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಮರಳುವಂತೆ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಧೃತಿಗೆಡದಂತಹ ಮಂಡ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಾ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಭರವಸೆ, ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಳುಕು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವರದಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಊಟದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಳುಕು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾವುಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆಯೋಜಕರ ನಿರ್ಣಯ, ತೀರ್ಮಾನ ಗಮನಿಸುವಂತೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಯವನ್ನು, ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ತರುವಾಯ ಮನ್ವಿತಾ, ದೇವಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಿಕಾ 32 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 17 ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಸೂರು. 32-17
ದೇವಿಕಾ 49-33 ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬೋನಸ್ +2 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಣಯ ಬೋನಸ್ +2. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಟದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಾಸನ 50-34ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಡದಂತಹ ಗಿಡದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೈಸೂರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 20-32 12 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಬಂದುಲೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ മാത്തരക്കുള്ള വനസത വ്യവസ്ഥ മൽത്തിരിക്കുക അതിനടുത്തവരെ പോലെ ഉള്ളെ ഒന്ന് വരലെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണ സൗകര്യം ഒരുക്കിയ കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, കളിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ സൗകര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ പവിത്രമായ ആ അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. Yes, now it is the final call for under 17 boys. Mandya. Team Mandya, please report immediately at the left side of our court. Immediately. Mandya boys under 17. Manvita. ಎಳೆದಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮನ್ವಿತಾ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ 33-21ರಲ್ಲಿದೆ. 33-21 ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವಿಕಾ. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮನ್ವಿತಾ. ಆಟದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅನಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಜೂನಿಯರ್ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 34-21 number of spectators are surroundly gathered here. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ BM ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ಬಾಯ್ಸ್ 17 ಬಿಲೋ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 17ರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ವಿಳಂಬ? ಮಂಡ್ಯ 17ರ ಬಾಲಕರ ತಂಡ, ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಾವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲಕರ 17ರ ವಿಭಾಗ ಬನ್ನಿ. ಅನ್ವಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಆಟದ ವೈಖರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನ್ವಿತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. 55-35ರಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕದನ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬಾಲಕರೇ ಗಮನಿಸಿ, ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರುಕಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬನ್ನಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಸನದ ಪರವಾಗಿ. ಎಸ್ ದೇವಿಕಾ. ಭಾಸ್ಕರ, ಈತನ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ, ಆಟದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ, ದಾಳಿಯ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 36-25ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕಗಳ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 36-25 ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಕರೆ ಆಗಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇವಿಕಾ finally all out. Mandya all out, 4 more points and 29-37. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ? ಯಶವಂತ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮೂಲಕ 37-28ರಲ್ಲಿ 37-28. ಭಾಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ದಾಳಿಗೆ ಬಂದ ಬಾ 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 ಭಾಸ್ಕರ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ, ಬಂದಿಯಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂದೊಡನೆ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅತ್ತಾಜವರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನ್ವಿತಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ವಿತಾ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಾಳಿಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲೇರಿಕೊಂಡು ದೇವಿಕಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಬರಂದುಲಿ. ಉಡುಪಿಯ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವುಗಳದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋಚ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಹ ತಾವುಗಳು ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಬಾಲಕಿಯರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಕರೆ ನಿಮಗಿದು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಮೆಪ್ಸ್ಟಾ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes. 38-31 ದೇವಿಕಾ. 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. 32-38. 6 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ದೇವಿಕಾ ಯಬ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕಾಂತ ಉಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೇವಿಕಾ. ಯಬಬಬ ಎಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ! ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಿ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿಕಾ. 38-33. ಐ ಮೀನ್ ಓ ಹೋ 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 ಯಬಬಬ WWF ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. Last 2 minutes, 39-33, 39-33, 42-32, make the correction, 42-32. 42-32ರಲ್ಲಿದೆ. 42-32ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ. ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಂಡ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now official timeout. Yes, that was a technical point, penalty for team coach. ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
42-34 ಮ್ಯಾಚ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಾರು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 42-34 42-34ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ ಮಂಡ್ಯ. ದೇವಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ ಶರಣಾದಂತಹ ದೇವಿಕಾ ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ. And that is a decision is pending, waiting for the decision of umpire. And here is a super tackle, 2 points. Hasana Chamarajanagar under 14 girls, please enter the court. Hasana Chamarajanagar officials, please go there. Yes. ಕೇಳಿರಣ್ಣು ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿರಣ್ಣು ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.
ಹಲೋ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಕದನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಕದನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಬಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಕದನವು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು ತಂಡವನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ವಾದಕರಿಗೆ ಕೂಡ ರಾಮಕುಂಜದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮದನ್ ಮಂಡ್ಯದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಂಕಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜಿತವಾದ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಭಾಗ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬಲ ಬಂದು ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಕದನದಲ್ಲಿ 3-1ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಸನದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕದನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೋರಿಕೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಲೀಸ್, ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಹಾಸನ ಕೋಚ್, ಹಾಸನದ ಕೋಚ್ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ವೇಣು ಜೂನಿಯರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು. 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಕದನ ಕುತೂಹಲತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ತ್ರಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು. ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ಕದನದ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂಡರ್-17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅಂಡರ್-17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಅಂಡರ್-14 ಬಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಅಂಡರ್-14 ಬಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡರ್-17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳ ಹೋರಾಟಗಳ 11-4ರಲ್ಲಿ ಕದನ. ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ಗಳಿಕೆ 15ನೆಯ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಸನ ತಂಡಗಳ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಘಟಿತವಾದ ಬಲ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖೇನ ಜೂನಿಯರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರ್ಗ. ಸಂಜು ಹಾಸನದ ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯ. ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಮರಳುವಾಗ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಮಂಡ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕದನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಆಳ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪುತ್ತೂರು. ನಿರಂತರವಾದಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ.
14-9 ಮಂಡ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನ. ಇದು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಕದನವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂಕ ಮಂಡ್ಯದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರುವ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಹಾಸನದ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 17-10 11 17-11 ಅಂತರ 6ರಲ್ಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಬರಬಹುದೇ ಹಾಸನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರುಚಿಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ. ನಿರಂತರವಾದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ರಾಮಕುಂಜದ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಸನದ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅನುಭವಗಳ ಬರಬಹುದೇ ಅವಕಾಶ ಕದನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಹಿಡಿತ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯದ ಖಾತೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 14-17 ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ, ಲೈಟ್ನವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ. ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ಹೋರಾಟ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ
24-14 ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿನವರು ಅವಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮದನ ವೇಗ, ಮಂಡ್ಯದ ಮದನ್ ಬೋನಸ್ +2 ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಮರಳಿದ ಆಟಗಾರ. ಬೋನಸ್ +2, ಬೋನಸ್ +3, 4 ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ರೋಚಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಆಹಾ, ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದ ಆಟದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಕೈಚಲಕ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಹಾಸನದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಶವ ಅಮೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಶವ ಅಮೈ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್, ಕೇಶವ ಅಮೈ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣದಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಸನದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಮೆಯ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಸನದ ಖಾತೆಗೆ. ಮದನ್ ಮಂಡ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ. ಸಮರ್ಪಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅವಕಾಶ 31-17ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಏನೇಕಲ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 32 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹದಿನೇಳರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ತಂಡವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅವರ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಹಲೋ, ಉಮೇಶ್ ಸುಳ್ಳೆ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಉಮೇಶ್ ಸುಳ್ಯ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 14 ಮತ್ತು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ KS ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶೇಷಪ್ಪ ರೈಗಳೇ, ಕಡಬ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬರುವಾಗ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4 ಟೀಮ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಈ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಕುಂಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಸುಧೀರ್ ರೈ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ತಾವೆಲ್ಲದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸುಧೀರ್ ರೈ. Yes, good afternoon and welcome back for Mysore Zonal Kabaddi. We are witnessing in court Mapstra. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. 17ರ ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎರಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಅಂಡ್ ಮಿಥುನ್, ಸ್ಕೋರ್ ರಾಯ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಸುಜೀಂದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳು, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ರೆಫ್ರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಳಾಲ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನವೀನ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಕೋರರ್ ಮೋಹನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಿಲೋ 14 ಬಾಯ್ಸ್, ಕೊಡಗು ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು below 17 girls. Please note all the team manager and team coach. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸರಿಯಾಗಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 5:30 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ, ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷದ ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಶಾಸಕರು ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. Yes, we are witnessing a match between Mandya versus Hasana under 17 boys. 54-32, 5-4-3-2 in favor of Mandya. Under 17 girls team already entered the second round Mandya, and this occasion boys also doing fantastic job. Secured 55 points now. 55-33, 55-33. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವೂ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟ ಊಟ ಇದು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಮಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಾಟ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಕೇವಲ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾತ್ರ ತಂಡಗಳು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು, ಹೆಂಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 56-34ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ and now the comeback of team Hasana 35-59. Really the team Mandya on commanding position. They grab 59 points. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 29-14ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣ. ಹಾಸನದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕ ತರುವಂತಹ ಛಲ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್ 37-59 ಟೀಮ್ ಮಂಡ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. KA 21 M 48-47, KL 42 F 43-33. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. KA 21 M 48-47, KL 42 43-33. ಈ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. Last 5 minutes in court. Mepstra match between Hasana versus Mandya under 17 boys. Last 5 minutes to go and point table is 60-38. 60-38ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 22 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 39-61. ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ, ಆಡುವ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಪ್ಪರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುವಂತೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ 62-39. ಮೂಲು ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ವನಸ ಮಲ್ಪೇರೇನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತರಡ ಮಾತೆರೆಗಲು ನಮ್ಮ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes, 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಮಂಡ್ಯ 63-40. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸೇಸಪ್ರೈ ಸರ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. 63-43 ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ, ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸೇಸಪ್ರೈ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ವಂದನೆಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes. 64-46ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆ ಬಂದಾಗ
49, 64, 49. ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ 49-64. ಹಲೋ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ 64-51, 13 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ 14 ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡಗಳನ್ನ ಅಂಕಣದರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ 2 ತಂಡಗಳಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ನಿರ್ಗಮಿತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. BK ಮಾಧವ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಪ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ತಂಡ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಮಾಧವ್ ಸರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದೂರದ ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದು ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಡ್ಲೆ
ಎಸ್. ಎಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹತ್ತಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಎಸ್. ನೋಡಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 5:15 ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 4 ವಿಭಾಗ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ದಿಶಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಧನ. ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಶರಣ್ಯ ಮಲೆನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣವಾಗುವಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಲರವವನ್ನು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಸೂರು, ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ಈ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಇನ್ ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್, ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಇನ್ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದ 4 ಟೀಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲಿಂದ ನೀವು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ. ಈ ನಡುವೆ ಕೀರ್ತನ ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತನ 2-1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ 3-1 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟಾಪಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಶರಣ್ಯ. 5 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಡಗು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ 17ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರವರು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ 2-1. ಕೊಡಗು ಧನ್ಯ ಮುಖೇನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 4-4ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ. We are in the first half of the second match in under 17 girls. ಈಗ ಸಮಯ 2:30 ಶನಿವಾರದ ಅಪರಾಹ್ನದ ವೇಳೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಡುವೆ 14ರ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದು 7ರಲ್ಲಿ DK ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ 12ನೇ ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12-7 and the last man of ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 14 ಮತ್ತು 17ರ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕದನದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಯಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನಗಳಿವೆ, ಸಂಗೀತ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಭೋಜನ ಆಗದವರು ಇದ್ದರೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಊಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So we are in the first half of under 14 boys
DK, they are started well. (16-7) 16-7 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ DK ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಾರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುಂಜ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಲಾ ವಠಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಹಲೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಆಟಗಾರ ಹನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು. ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಸ್ವಾದಕರುಳ್ಳಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತಿಥೇಯತ್ವದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ತಲುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ. ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಲಕಿಯರ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಸ್ಸಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು. ಎರಡು 1-2 22-12 है 14 आयु की लड़कों की मैदान पर दक्षिण कन्नड़ चामराजनगर के बीच में लड़ाई जारी है और बोनस मिला चामराजनगर के खाते पर. यहां सुपर टैकल ऑन है 13-22 13-22 ಏಕಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ, ಕೊಡಗಿನ ದಿಶಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ದಿಶಾಳಿಗೆ. ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಲಕರ 14 ವಯೋಮಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿರುದ್ಧ ಆತಿಥೇಯ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾದ ಪುಷು. ಎಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಲ್ ಔಟ್ ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಎಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಯಾ? ಹೌದಾ? ನಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ. ನಾವು ಊರದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಚಪ್ಪೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಅಂದ್ ಮರತೀರ ಅಂದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಕಲು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಬೇರ್ದುಲೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಬೇರ್ದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. Dakshina Kannada, they are really commanding position. Boys are doing lovely job on this occasion.
ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದಾಳಿಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಿದ ಬೋನಸ್ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ +1 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋನಸ್ +1 ನೋಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ದಾಯಪನ್ನಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 17 ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜದನೇ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಬಗೆ ಸೊ ಅಂಚದಾರ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಒರಿಪೋಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಿರ್. ಓಕೆ, ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಡರ್ 17 ಉಳ್ಳಿರ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚಡದಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಬ್ಬಾ ಸುರುವಾಣ್ದುಲೆ ರಾಮಕುಂಜ ಎಂಚ ರಾಮಕುಂಜ ಬರ್ಪನೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಮಾರ ಖಂಡಿತ ಆ ಟೀಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಂಜ ರೈಡರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಎಟ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಯಬ್ಬಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೂಲೆಗೆ 01 ನಂಬರ್, ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ 7 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಲಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಬಡ್ಡಿ, ಇಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಚಪ್ಪರ ನೋಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿತ್ ಬೋನಸ್. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೋನಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಾಧ್ಯನಾ? 07 ಜೆಸಿ ಆಫ್ DK. ತೀರ್ಥೇಶ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದಂಕ ತಂದ ತೀರ್ಥೇಶ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥೇಶ. ಆಹಾ, ಲವ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟಚ್. ದಿಶಾ, ಕೊಡಗಿನ ದಿಶಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ತೀರ್ಥೇಶ ಎಂತಹ ಸೂಪರ್ ಆದಂತಹ ರೈಡ್ ನೋಡಿ. 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥೇಶನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಕುಕ್ಕಾಜಯ ಹುಡುಗ ಕವರ್, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಡಿಫೆಂಡರ್. 2 points to ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ 14-7ರಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದೇ, ಕೊಡಗು ಮರಳಬಹುದೇ. 35-20ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 35-20. ಅಂಜಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ. ಮಧ್ಯಂತರದ ವಿರಾಮ ಆಗಿದೆ. 14-7ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡುವವರು, ಧ್ವನಿ ಬಳಕದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಸೂರು. ನಿಮಗೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಜೈನ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಳ್ಯ, ನಿತಿನ್ ಸುಳ್ಯ, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಸೂರು.
14 ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ರೆಫ್ರಿ ಅಖಿಲ್. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಜಯರಾಜ್ ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಸ್ಕೋರರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಮದನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಜೀಂದ್ರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನೋಟ್. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭ. 14-7 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 14-7 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಿರಂತರ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕದನದಲ್ಲಿ. ಮೆಪ್ಸ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ದಿಶಾ. Yes, now 35-20. Here is the second half. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಂಗಳೂರು 15 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ದಾಳಿ. ನೋಡಿ 01 ನಂಬರ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ಕವರಾಟಗ ಬಂದೊಡನೆ, ಆಟಗಾರ ಬಂದೊಡನೆ ಕಾಲೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾದ ಬುಧವಾರನಲ್ಲಿ ಬಾಲೆದ ಬಾಲೆಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು. ಖಂಡಿತ ಅದು ತುಯರ್ನಂಜು ಕ್ಯೂಟ್ ತುಲೆ ಅಂಡ್ 14 ಜನ್ಮ ವರ್ಬ ಅದು ಉಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಾ ಅತ್ತಿ ಪ್ರಾಯನ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಆಕ್ರಮಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಉಕ್ಕುಡದ ಹುಡುಗ. ಎಸ್, ಬಾಯ್ಸ್ ರವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಡದ ಹುಡುಗನ ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿತಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಕ ಬಲ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಾವಿಸ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ DK. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯ, ಕೊಡಗಿನ ಧನ್ಯ ತ್ರಿವಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕ ಕಸಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೋರಾಟ, ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಶಾಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಾಳಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. DK ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅಂಕ. ಇದೀಗ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಮುನ್ನ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸರಾಗವಾಗಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖೇನ ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ನಿಹಾಲ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಪ್ರಸ್ತುತ MT ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ DK ಅವರ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆ ಆಘಾತಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು DK ನಡುವೆ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಕೂಡ ಎಂತಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. DK ಇದರ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಿರಂತರ 38-23 ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿ. ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯ ಅವಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയും തമ്മിലുള്ള 14 വയസ്സ് ആൺകുട്ടികളുടെ മത്സരം. ആഹാ നാന, ആഹാ നാന നാ നാ. അങ്ങനെ തീർത്ഥേശ റൈറ്റ്. ಆಹಾ, ಸುಂದರ ಸುಮುಖ ತೀರ್ಥೇಶ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣದ ಜವಾನೆ.
14-10 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಗು. ಚಿದಂಬರ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಚಿದಂಬರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ. ದೇಶ Dear spectators, and this occasion back-to-back point for Chamarajanagar. The rider Chigambara got 2 points. Successful 2 points for much needed point for Chamarajanagar, and the timeout for Chamarajanagar. ಶರಣ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿ ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದೀರಿ, ತಕ್ಷಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿಬಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಸ್ವಾದಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಿಡ್ಲೈನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಮರಳಿದಾಗ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉಬಾಯ್ಸ್ ಆ ಹುಡುಗನ 2 ಪಟ್ಟಿದ ದಾಳಿಗಾರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಉಬಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 22. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಳೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಬಿಳಿಲೆನೆಯವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2:40 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಳ, ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 43-30 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ 14 ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 17ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. 2 ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು. ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಳ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿತಿನ್ ಸುಳ್ಯ, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಮೋಹನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ 2 ತಂಡಗಳು. Yes, here is a Tirthesh for DK shining with a ride. What a rider Tirthesh on this occasion. Super tackle is on. Solo defense. Yabba. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರನ ಬಂಡೆಯಂತೆ
14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ಅಂತಿಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ 5 ನಿಮಿಷ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಅಖಿಲ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಮದನ್ ಅಂಡ್ ಸುಜೀಂದ್ರ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ. ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 20-12ರಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ರೈಡಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥೇಶ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥೇಶ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್, ತೀರ್ಥೇಶ್ ಆಫ್ ಡಿಕೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜಾನ್ಮಯಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೊನೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ. ಪಂದ್ಯ 20-12ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 49-31ರಲ್ಲಿ 49-31 മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു DK. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. So back to the match, strong man of Chamarajanagar, jersey number 22, and the team and the match under the control of DK. ಬಾಬೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಕ್ಕಾಜಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಿದ್ರೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು. ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶರಣ್ಯ ವೇಗ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 24-13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. Again Tirthesh, riding machine of DK under 14 boys. Last 5 minutes to go to full time, and Tirthesh shining with the back-to-back rides. Wow, what a celebration, what a celebration of Tirthesh. Yes, 2+2, 4 more points for DK. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬಾವಿಸ್ ಕಾಲೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಾವಿಸ್ ಉಕ್ಕುಡ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಡಗಿನ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತರ 24-15ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 minutes in under 14 ಕೋರ್ಟ್. 4 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪ, ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು. ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆ ಲಕ್ಕೊಡಿ ನಿಕುಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಏನ ಕೇಸರಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಂಚಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಪಡೆದು ಪೂರ ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಇನ್ ಅಂಡರ್ 14 ಕೋರ್ಟ್. ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗ್ಯಾಲರಿಯ 60% ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತಂಥವರು ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಡಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾವತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ KS ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೇಸಪ್ರೈ ಸರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes in court under 14 and ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸುಧೀರ್ ಸರ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಲಾವತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ 14 ಕೋರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 60. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. DK 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ. ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು VIP ಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದಿಗೆ ಕೂತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಯವಿದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರ ಜೋಕು ಲಕಲನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. ಚೋಕ್ಲೆ ಲಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ DK ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ದಡವನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಕಲ್ ಲಕಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿದು 33ರ ವಿರುದ್ಧ 61 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾವಿಸ್ ಬಾ. ಈ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 7th ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 7th ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೋಹನ್, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು K19 MB 7654 ಈ ವಾಹನವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಭಾವೇಶ್, ಈ ಹುಡುಗನ ಆಟದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಕ್ಕುಡದ ಭಾವೇಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್.
ಅಂಡರ್ 14 ಉಡುಪಿ ತಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ. ಉಡುಪಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 14 ಮತ್ತು 17ರ ವಯೋಮಿತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು K19 MB 7654 ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಲಾ ತಂಡದ ವಾಹನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. K19 MB 7654 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹದಿನೇಳರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಣಗಳು. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ. ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು, ನಮ್ಮೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭ. ಅಭಿಷೇಕ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳ ಬೇಟೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ್. 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡಗಳು, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 14ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು, 17ರ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. 4-0 ಕದನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಕಗಳಿಕೆಯ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಯೋಚಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ದಾಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಕದನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಫ್ಸ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂದ್ಯ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಜಾನ್ಮೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10-0 ಕದನ 10-0. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಸ್ವಾದಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದರೆ ಮೆಫ್ಸ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕದನ ಬೋನಸ್ +2 ನಿರಂತರ ಅಂಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 13-0 ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹಿಡಿತಗಳ ಮೂಲಕ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ 14ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು DK ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ BM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಸಂಜೆ ತನಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿ, ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ನಡುವೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ದಾಳಿ ರೋಹಿಣಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. Yes, spectators are surroundly watching the match in 2 quarters. MB Group's court under 14 girls match is on between Udupi versus Mandya, and this is the beginning of the match in both the court. In another court under 17 boys, DK takes on Mysore. ರಶ್ಮಿ ಮಂಡ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರಶ್ಮಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯ 15-0 ದರ್ಶನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಧನುಷ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಧನುಷ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಋತಿಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಋತಿಕ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಟೈ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಔಟ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅತ್ತಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ವೈಟ್ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಬರಬಹುದೇ, ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಸೂರು ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಋತಿಕ್ ವೇಗ
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 4 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ ಅವರ ಮನಮೋಹಕ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಪಿಯ ಕೋಟಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಂಡ್ಯ. ಅಬ್ಬಾ, ಉಡುಪಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕಿಯರು. ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ 7-4 ಉಡುಪಿ, 14 ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 7-4 ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ 24-3 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ರೋಹಿಣಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ 7 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ. 28 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಗುವಂತಹ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಗಿಸಿದ್ದು ರಾಮಕುಂಜದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಪರೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯೋಜನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಚಿನ್ಮಯ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂಕ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್-17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ, ಅಂಡರ್-14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ್, ಅಂಡರ್-17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು ಅಂಡರ್-14 ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. Yes, calling you official calls from the official table, and this again back-to-back tackles of Udupi girls. Really tremendous performance in defense, particularly Udupi really strong, and with the help of that point table is shining with a 11-4 11-4 ಇದೀಗ ಆಲ್ ಔಟ್ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ. ಶರತ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ, ಶರತ್ ರವರು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡ ಏಕಮುಖವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು. ಅತ್ತಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿ. ದೂರದ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರೆ ಕಡಬದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇರಳವಾಗಿರಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿರಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಾಗಿರಲಿ, ವಿದೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುರ್ಜಾ ಕಡಬ. ಹೌದು. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಲಿಮುರ್ಗನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ತಾರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಫ್ರೀದ್ ಕಡಬ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಮನೋವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ ಅಂದರೆ ಕಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ, ಹುಟ್ಟೂರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡಬ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಬ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜಾರಿಕೊಳತ ರಾಮಕುಂಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ರಾಮಕುಂಜ ಇವತ್ತು ಕಡಬದ ದೊಡ್ಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮದೇ ತಾಲೂಕು, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ರಾಮಕುಂಜ.
ಸೊ anyhow back to the match. ಉಡುಪಿಯ ಸಿಂಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ್ತಿಯರು. ಈ ನಡುವೆ ರೋಹಿಣಿ, ರಶ್ಮಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಮಂಡ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಚನ. ಅತ್ತಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಕ ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು. ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. 12 ರೋಹಿಣಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮರಳಬೇಕಿದ್ರೆ ರೈಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌಸಲ ಹಮೇಶಾ ಬುಲಂದ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 34-6 ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. Yes, back to the match. Here is Super Tackle is on with the ride Prapti, the topest rider of Udupi under 14 girls. Prapti in action. ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಳಯದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ. 19-5 ಉಡುಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಗಳು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದಿಂದ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ. Now back to the match. Super Tackle is on. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಸಿಂಚನ ಅವರ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕೀರ್ತಿಯವರ ದಾಳಿ. ಪ್ರಮುಖ 2 ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಇದೀಗ ಕೀರ್ತಿ. ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. And all out 3 more points for Udupi.
ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 39-7 39-7 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಮರಳುವ ಸಂಕೇತ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 24-8 ಉಡುಪಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕವರ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 25-9 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಬಂದಿರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕದನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ दक्षिण कन्नड़। यस, बैक टू द मैच। जिस प्रकार ये बालिकाओं की खेल पर उडुपी की ताकत बहुत ही बढ़िया रहा और पूरी इस खेल पर अपना नियंत्रण में लेकर जा रहा है उडुपी की बालिकाओं ने, और जिनकी इस प्रकार ये जो राइडर सिंचना हो या फिर प्राप्ति हो। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಸನ, ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಫರಿ ಸಂದೀಪ್, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್, ಸ್ಕೋರರ್ ವಿನಯ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಫರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಸ್ಕೋರರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1 ಫೈನಲ್, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಾಕಿವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಲಿದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಗಳಾದಂಥ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಅವರು, ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಲಕ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ JP ತುಮಿನಾಡು, ಈ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ JP ತುಮಿನಾಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Yes, back to the second half of the match between Mandya versus Udupi under 14 girls. ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, Yes. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ Ah. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡಿಪೆಂಡರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸೀದ್ ಪಡಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದಂತಹ ಅದು ಅಸೀದ್ ಪದಂಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಶಶಾಂಕಾಚಾರ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು. बैक टू द मैच अंडर द कंट्रोल ऑफ उडुपी. बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है और प्राप्ति, कीर्ति, इसके साथ सिंचना बीच में जो अपनी अपनी टीम की कोच जिनके सूचने के बदौलत ये खेल आगे बढ़ रहा है. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಂದೀಪ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಾವು ಅವರನ್ನು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಶಾಲಪ್ಪ ತಾವು ಆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 47-12 ಕದನ, ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ ಪರಾಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಲಿತವಾದಂಥ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 34-9 ಉಡುಪಿ ಸಿಂಚನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 34-9 ಮಂಡ್ಯ ದಿ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್ ರೈಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ entered to the middle, entered to the lobby. One defender Sinjana out, rider also out and ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಂಚನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಸಹೋದರಿಯ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಸಿ ನಂಗೆ. ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಪೆಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ನಾನಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ. ಆಯೋಜಕರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗು, ಚಪ್ಪಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡದವರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮಂಡ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಜ್ ಮರ್ದಾಳ ಕೈಕುರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟನೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಬದ ಮರ್ದಾಳದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕದನದ ಸಮಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕದನ 58-13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಬಲ್ ಆಂಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಗುಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರೋಣ. ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ ಕಾರ್ನರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ಉಡುಪಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ರೈಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಲ್ಯಾಡರ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತಬಹುದು, ಇಳಿಬೋದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷಿಕರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನವರು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಕ್ಷಣ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಂಡದವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ HM ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿದೆ ಬಾಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 45-15ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. 14ರ ವಯೋಮಿತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೈಡರ್ನ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಬಂಧನ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೊಡನೆ ಉಡುಪಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ಅಂಡ್ ನೌ the memento will handling over by the organizer Prafulla ma'am. I requesting to you to come forward and give away the memento and certificates to team Mandya under 14 girls. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಫೈನಲ್ ಪತ್ರಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ರೈ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತಾವುಗಳು ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಡಗು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಗಿವನ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್. I requesting once again Prafulla madam to give away the memento to team Mandya under 14 girls in MC group court. Yes. ಸುಧಾಕರ್ ರೈ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾಕರ್ ರೈ. ಅಜಿತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ವಿನಯ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ವಿನಯ ಬಿಳಿನೆಲೆ. ವಿನಯರೇ ತಾವು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕೇಳಿರಣ್ಣು ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿರಣ್ಣೋ ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕುದ್ಮಾರ್ ಅವರು ಆತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಜೀಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Good morning, everyone. Welcome to our presentation. Today, I am excited to introduce you to the Mepstra Group. Our theme is local business with global reach. We'll take a quick look at our headquarters in Hyderabad, India, and our presence in the USA through our Illinois office. Over the next few slides, we'll explore our services, our vision, and how we're making a global impact from our local roots. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು 4 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಪುಷ್ಪದಾಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಬಲ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ Rider safe with a bonus plus 2 points, 3 points for Kodagu. That was a beautiful ride from the rider of Kodagu. Got 3 points. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು 14ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೊಡಗು ಚಿರತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಡಿಫೆಂಡರ್. ಅಬ್ಬಾ, ಸತತ ಅಂಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕೊಡಗು. ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಆಕಾಶ, ಈ ಬಾರಿ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಚಲನೆ. ಯಶವಂತ ಅಂಡರ್ 14 ತಂಡದ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾನ್, ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಶಾನ್ ಶೈನ್ ಆಗಬಲ್ಲನೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೋರಿಕೆ 3-1 ಕದನ. ವಿಜಯ ತಾಜ್ ಅವರ SRK ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ SRK ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಸರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SRK ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಈ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬೀಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಲಯ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದ ಆಯೋಜನಾ ಆ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಯೋಜನೆ, ಅದರೆಲ್ಲದ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಹಸ್ತಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆವಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಊರವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ. ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಈ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್, ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್. Now the condition of this match under 14 boys, one more point for Mandya, 7-9, right? 9-7 in favor of Kodagu. ಅಂತರ 5-2ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾಲ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಪಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾರೆಯರ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯ. ತ್ರಿಬಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ, ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಬಂಧನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಹಾಸನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. जी हाँ, यहाँ सुपर टैकल ऑन है. कोडगु जिले की 14 साल के अंतर्गत बालकों की ओर से ये राइड कर रहे हैं. देखना है कि ये सुपर टैकल इस विशेष पर 1 अंक मिले हैं. एक और कोडगु के खाते पर 11 राइट 12-7 12-7 12-7 and once again here is Ashwant, the leader in the riding panel of Mandya. Ashwant, ಆಹಾ, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಉಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಕದನ. ಗಾಟ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮಂಡ್ಯ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ once again super tackle is on and this time the rider got 2 points. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಸಮಯ. 8-4ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ನಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ. ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಯಶವಂತ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ರೈಡರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯಶವಂತ್ ರೈಡರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ trying to get points. Yashwant, he is the top class rider of the side of Mandya. Look, Shan ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮೂಲಕ ಶಾನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಬೋನಸ್. got 2 points. आकाश एक बार फिर से सुपर टैकल ऑन है. किसी भी वक्त गेंद पलटवार हो सकता है. मंड्या और कोडगु के बीच में संघर्ष और यहाँ आकाश आसान के साथ एक और अंक प्राप्त किया है. ಮನಿಶ್ರೀ ಉಡುಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಟ ಹಿಡಿತಗಳ ಪ್ರಬಲತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿಶ್ರೀ. Here is once again the topest rider of Mandya under 14 boys. ಬರಲಬಹುದೇ ಗಗನ ಹಿಡಿತ. ಎಂತ ಹಿಡಿತ. ಪುಷ್ಪ ಗಗನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶವಂತ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ. ರೈಡರ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್. ಬೋನಸ್ ಗಿವನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
9-6 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 18-12 ಕೊಡಗು. 18-12 ಕೊಡಗು. ಎಸ್ 18-12. ಪುಷ್ಪ ಎಂಥ ವೇಗ! 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 18-12ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಡಗು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 14ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಭಕ್ತಿ ಬಾ 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 ಭಕ್ತಿ ಬಾ 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 ಹಿಡಿತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಓಹೋ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಹಾಸನದ ಡಿಪೆಂಡರ್ಸ್. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯಶವಂತರವರೆಗೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶವಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಶ. ಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಳಿಗಾರರು. ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ, ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಶವಂತ. ಇದೀಗ ಆಕಾಶ್ ಅವಕಾಶ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ರೈಡರ್ಗಳ ಮೇಲಾಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡಗು. ಒಂಬತ್ತು 8ರಲ್ಲಿ ಕದನ. ಪ್ರಾಚಿ, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಾಚಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 2-2-1-4 22-14 12 24-12. Yes, now one more. Both the teams are got one each. 23-13. 9-8ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಪುಷ್ಪ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋರಾಟಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 16-23 ಕೊಡಗು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಏಕಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That was an excellent ride. Excellent ride. Much needed point for Mandya. Man got bonus plus 2 points, which means 3 more points for Mandya. ಮಂಡ್ಯ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕೊಡಗು ಮಂಡ್ಯ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ. 14ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಾರೆಗಳ ಸಮಾಗಮ. ಕಳೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರನ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಟ್ಯಾಕಲ್ ಕಿಶೋರ್, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶನ ಗಮನ. ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ಹಿಡಿತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸನ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ರೋಚಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ. 25-20 and that is a comeback of Mandya. 22-25. 25-22. Kodagu leading in 3 points. Really, that is a great comeback of Mandya. Unwanted. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆಂಡರ್. 26-22ರಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ. 26-22. ಹೊರಗೆ ಜಡಿಮಳೆ, ಒಳಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಘವಾಗಿ. ಇದು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ ಭರಪೂರ ಲಾಭವೆತ್ತುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು. ಈ ನಡುವೆ ಸೂಪರ್ ಟೈಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಶವಂತ, ದ ನಂಬರ್ 1 ರೈಡರ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಸೂಪರ್ ಟೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕುಚ್ ಬಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಎಂದಂ ಸಂಭವಿക്കും. ಯಶವಂತ ಸತತವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳ ಮುಖೇನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಡರ್ ಆಫ್ ಕೊಡಗು ಶಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ, ಉಡುಪಿಯ ಸಂಜನಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡುಬುಕಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶರೀರ ಚಿಕ್ಕದ್ದಾಯಿತು ಶಾನ್. ಮಂಡ್ಯ ಮರಳಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮರಳುವಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ರಯಾಯಿ 25 ಸಮನಿಲ, 28 ಸಮನಿಲ, 28ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ. 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಕದನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯಷ್ಟೇ. ಬ್ರಾಚಿ ಆಕಾಶನ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಬೋನಸ್ +3, 4 ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ. ಆಕಾಶ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 32-28, 32-28. ವಾ, ಕೆಲವು ಅತ್ತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಶವಂತ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ನಡುವೆ ಆಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡೆ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ 30-32. Again the top, the told man Akash, and this time ಮತ್ತೆ ತರುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ತರ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. 34-30, 34-30. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ 9-8ರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಯಶವಂತ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಅದರ ಬಳಿಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥ ನಾನಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೋನಸ್, ಉಡುಪಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ 9ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳ್ಳಿ ಡಿಪೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪ, ಆಸನದ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ಕೊಡಗು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರತಿತಂತ್ರದ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. 10-9ರಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರವಾಗಿದೆ. Good morning, everyone. Welcome to our presentation. Today, I am excited to introduce you to the Mepstra Group. Our theme is local business with global reach. We'll take a quick look at our headquarters in Hyderabad, India, and our presence in the USA through our Illinois office. Over the next few slides, we'll explore our services, our vision, and how we're making a global impact from our local roots. ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಅತಿಯ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗನ್ನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವದ
ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತುಮಿನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಆಗಮನ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶಾರದಾ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಗಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದಿನಗಳು ಪೂರ ಬರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ನಿಗಳು ತುಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೋದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಮೇತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವರಿಗೆ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಶವ ಅಮೈ ಕಲಾಯಿಗುತ್ತು ಅವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಏನೆಕಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 34 each in under 14 boys, 34 each. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಿ 13-9 ಹಾಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ನಡೆ. ಆಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ವಿನಃ ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗು ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ 1 point 35-34. Yes, here is the rider from the side of Kodagu. Really, this is a neck-to-neck fight. One of the very tighty match of the competition, Kodagu and Mandya. ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಾಸನದ ತಾರೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುದಲ್ವಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ. ಅವರಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವರನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕರೆಯೋಣ, ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವರು. ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಗದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕನಸು ಸರಿಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕುಲಕೋಟಿಯಲ್ಲದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪನ್ನ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗನಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರುವೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಜೆ ಪಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರ ಆಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ತುಳು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇದರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲಕ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದಬಾರ್ದೇರು, ಬನ್ನಗಲ ಲಕ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂದಬಾರ್ದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮಾರ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಬೋತನು ಆ ಲಕ್ಸದ ಬೇರಾಡ್ದು ಬಂದು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಶೋಕಿ ಅಂಚಿಂದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋರ್ನಿ ಅಂಚದ ಪಿರ ಪಿರ ಲಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪನೊಡಿಸಿ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಪ್ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ ಬಂದ್ಯಾನು ನಂಬುವೆ. ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಬಡ್ಡಿ ತೂನಾಗ ಏಪಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಲಂಜನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿ ಗೇಮ್ ತೂಂದು ಪುನಗ ಹಿಂಗೆ ಓಲ ಪಾತಿರ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಂದು ಪುನಗ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟ್ರಿ ಕೇರ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತನ ಟೇರಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾನೆ ದುಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಂದಿತ್ತು ನ್ಯಾಪ ಅಂದಿತ್ತ ಏರು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಅವರ ಅಂಚ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂದಿರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ದಯಮಲ್ತ ನೆರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಇನಿ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ನೇಕ ಕಾರಣ ಏನು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಶಾರದಾರ್ಸ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ್ದು ಬಂದು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ರಚನೆಕಾರ ಆದು ಐಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಲ್ಲೇರು. ರಾಮಕೊಂಜ ಪಣ್ಣಗನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ರವಿ ರಾಮಕಂಜ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೇರ್ದು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಮಕೊಂಜ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಊರು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆತ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸೂಪಮ್ ಸೋಡ್ದು ಬಂದು ಏರಾಂಡಂಜು ಗುರುತು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲೆಗ ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ನಿಖಲೆಗಳು ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಈತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿನಿಮಾನ ಈತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಗೆಂದೈನೆಕ್ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ಓಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಂದೆ ಎಂಬರ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅತಿಥಿ ಆವಡ್ ಬರಡುಂದತ್ತ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ದಿಕ್ಕುವೇರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಕಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ರೀತಿಗೆ ಗೆಂದೈನೇಕ್ ಬಕದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಅವರಿಗೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 44-42ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 44-42 ಕೊಡಗು ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್. What a tight match, really. जी हाँ, क्या कांटे के टक्कर हो रहा है कोडगु और मंड्या के बीच में. 14 साल के बालकों के अंतर्गत 14 साल के अंतर्गत ये प्रतियोगिता. और किशोर यशवंत के बाद 2 और अंक 44 ईच.
ಸಂಜನಾ ನಾಲ್ಕರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಜನಾ ಮರಳಬಹುದೇ ಸಂಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭರಿತ ಆಟ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಸನ. ಉಡುಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. 44ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು, 14ರ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋರಾಟ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೊಡಗು ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ, 44 ಈಚ್. ಪುಷ್ಪ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಉಡುಪಿಯ ಸತೀಶ್ ಶೇರ್ಮಾಲ್ ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯ ಕದನ ಸೋಲು. ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಉಡುಪಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಂಕದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಂಕಣ 23-14ರಲ್ಲಿ 47-45ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 47-45 ಮಂಡ್ಯ. ನಿರಂತರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾರು. ಸತತ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಟ. ಪುಷ್ಪ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 23-14ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ಉಡುಪಿಯ ತಾರೆಯರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮುಖೇನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿ. ಎಸ್ JP ತುಮಿನಾಡ್ರವರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ತಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ JP ಅವರದ್ದು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು JP. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 48-45 48-45ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ. ಶಿವರಾಮ್ ಏನೆಕಲ್ ವಾವ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕದ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಮಂಡ್ಯ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ. ಕಿಶೋರ ಯಶವಂತ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಸತತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ, ಮಂಡ್ಯದ ಕಿಶೋರ. ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಿಶೋರ, ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಸಂಜನಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. 2 more points. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಡರ್ 17 ಬಾಯ್ಸ್. 48 ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. 50-47ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ 4 ತಂಡಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ರೆಫ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾರಾವಿ, ಅಂಪೈರ್ ನವೀನ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಆನಂದ, ಸ್ಕೋರರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅಂಡರ್ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೊಡಗು ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ರೆಫ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಪೈರ್ ನಿತಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ. ಆಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್. 49-50ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗು ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 23-14ರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಹಾಸನದ ಪರಾಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಬಹುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಿ. 52-49ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ಮುನ್ನಡೆ, ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 53-49. ಈಗ 50-53ರಲ್ಲಿ 50-53 ಮಂಡ್ಯ. 2 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಯ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಡಗು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಕದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಡೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಮಂಡ್ಯ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಸವರಾಜರವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮೆಪ್ಸ್ರಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ನಿಮಿಷದ ಘೋಷಣೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ನಡುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ. ಅಬ್ಬ, ಮಂಡ್ಯದ ಗೋಡೆ ಕೊಡಗಿನ ಆಟಗಾರನ ಹೊರದಬ್ಬುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 26-18 ಉಡುಪಿ ಸತೀಶ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಆರ್ಭಟ ಉಡುಪಿಯ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಕದನದ ಅತಿರೋಚಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಸಮಯ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. MG Group and under 14 match under the control of Mandya. Expectation is really high of Kodagu. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ. ಹಿಡಿತ ನೋಡಿ, ಇದು ಉಡುಪಿಯ ಕವರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 6-2-5-2 10 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮಂಡ್ಯ. 62-52 62 52 है और जीत की कागर पर है मंड्या. कुछ ही क्षण बाकी हैं और इस खेल के बाद तुरंत अगला मैच हो जाएगा बालिकाओं की. लास्ट मिनट, आखिरी मिनट जारी है. ಎಂಟಿ ರೈಡ್ 10 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಮಂಡ್ಯ. ಕಿಶೋರ ಯಶವಂತ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಾಸನದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ರೈ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 62-53 62-53 ಆಳ್ವಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಪೆಡ್ ಬಿಪೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ. ಮಂಡ್ಯ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಮಂಡ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. Now match is over and Mandya on the match. Congratulations, Mandya entered to the semi-final. And thank you for Kodagu. Really wonderful game. But unfortunately, a hard luck for Kodagu. And the final score is 63-53. 63-53. And Mandya, congratulations. I request Prafulla Rai madam to come forward and give away the memento and certificates to the loser team, Kodagu. ಹಲೋ ಪ್ರಮೋದ್ ಬನ್ನಿ.
ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಹುಡುಗಿಯರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹುಡುಗಿಯರು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಲಂಕಾರು ದುರ್ಗಾಂಬ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಠಲ್ ರೈಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ 14ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಅತ್ತಾಜವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಎಸ್, ಈಗ ಸಮಯ 4:15 ಗಂಟೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಸ್ವಾದಕರು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಾರದ ಸಂಬಳಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿಯ ನೋಡುವ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ 2 ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು, ಫೈನಲ್ಗಳ ದಿನ. ಈ ನಡುವೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾದೊಡನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವೈಭವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಲಿ, ಗಣ್ಯರು ಬರಲಿ, ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಚಾರ್ವಾಕದ ಚೆಂಡೆ ವಾದಕರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಚಾರ್ವಾಕದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ರಿಯಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳದ ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಅಲ್ವಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ? ಖಂಡಿತ. ಶಿಂಗಾರಿ ಮೇಳಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೆಂಡೆ ಕಲೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೃಂಗಾರಿ ಮೇಳಂ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾ ಅತ್ತಾಜ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಕೋಟ ಬಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಓರ್ವ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಕಬಡ್ಡಿ ತರಬೇತುದಾರ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಘೋಷಕರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುದ್ದಾಳ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹುಡುಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೋರ್ದಾಳ್ ಅವರದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಹಸನ್ಮುಖ ಆ ನಗು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಅವರ ಏರು ಧ್ವನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಸೊ ಈ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದಾಳಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ 14ರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಡಿಕೆ. ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಸುಂದರವಾದ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಮಾ, ಮಂಗಳೂರು ಶೈಮಾ. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಗು. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ. ನಂಬರ್ 1 ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅವರಿಗೆ 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಔಟ್. 2+2 4 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದನ 8-5 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕದನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಪೆಡ್ ಬಿಪೆಡ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡರ್ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಯೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ 14 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಕೋಟನ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೋಟನ್ ಬೇಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ವಿಭಾಗ ಕೋಟನ್ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂಡರ್ 14ಗೆ ಬೇಗ. ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೊರಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಪುಳ್ಳ ಇಡೆ ಅಂಡರ್ 14 ಕೋಟಿಗೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು 2-3 ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಡಿ. ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್.
14-7 ಅನ್ನುವ ಅಂಕಗಳಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವುಗಳು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಟ ಇದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನದಲ್ಲಿ 16-8 ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂತರದ ಉಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೀಪಕನ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕೊಡಗು ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡಗು ತಂಡದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುರದಾಲ್ ಜೊತೆ ವಿಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಸ್ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಕೀರ್ತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡಗು ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್, ಕೊಡಗು ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ಹದಿನಾರು 10 ಕದನ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮಕುಂಜದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆರಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮೃದ್ಧಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 19-10 ಪಂದ್ಯವಿದೆ. Again official time out. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದ ಐಕೊಂಜ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಡ ಸುಲಾಬಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂರ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುರಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಚಾರ್ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲರಗತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅತ ದಿವಾಕರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಚಾರಡಗೂ ಕುಲ್ಲುನು ಐಟು ಉಂತೆರೆಜಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬನ್ಪ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪೂರ ಚಾರಡು ಉಂತದಾರನ್ನ
ಹೊರಚೂರು ಜಪ್ಪಲೆಗೆ ಆ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಐದು ಇತ್ತನಗಳು ಲೋಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಉಂತಿನಗಳು ಪೂರ ದಯದೈದು ಚಾರ್ದ ಮೆತ್ತು ಉಂತದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಜಪ್ಪಲೆದಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಕುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂತಿನಗಳು ಎರಡು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಕಿ ಚಾರ್ದ ಮೆತ್ತಡು ಅಮ್ಮ ಇಳೀರಿ ಚಾರಿಂದ ಕೆಳಗಿಳೀರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಳೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಳಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ನಡುವೆ ಕಡಬ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರು ಠಾಣಾ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿವಾಕರ್ರೆ, ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಣೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಏನುಜಿಗೆ ಅಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಾಗುಜಿಗೆ ಅಂದ ದಾನೆಗೆ ದಯಪಂಡಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಶಾರದ ಮೆ ತುಂತರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುಟು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಿಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಅಂದಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಂತವ್ರು ಅಮ್ಮ ನೀಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಳಿಮಾ ಚೇರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಉದ್ದ ಐತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. 4 ತಂಡಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿವಾಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಜಯತಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ASI ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ನೌ ASI. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೇರಿಂದ ಇಳಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡಗು, ಕೀರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತಿ, ಆದರೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌಸಲಾ ಹಮೇಶಾ ಬುಲಂದ್ ರಖನಾ ಹೈ, ಮಂಜಿಲ್ ಕರೀಬ್ ಆ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. और यहाँ दक्षिण कन्नड़ की बालिकाओं की बीच में बहुत ही बढ़िया ऊंदा प्रदर्शन कोडगु के सामने. एक और अंक मिले हैं. ದಿನೇಶ್ ನೆಟ್ಟನ 19-2. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. जी हाँ, इस कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में चल रहा है मैसूर विभाग बालक एवं बालिकाओं की 17 और 14 सालों की अंतर्गत एक कबड्डी प्रतियोगिता. सुबह के मौसम पर जुलूस के दरमियान हम आतुर से जुलूस निकाल गया और यहाँ उद्घाटन समारंभ पर उद्घाटन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम पर 8 टीमों ने भाग ले रहे हैं. एक और, जी हाँ, 2 अंक मिले हैं. क्या है इनकी नाम? मैंगलोर की हार्दिका, ताज और ताज विजय. कमर पर पकड़ा है. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪರ್ದಾಲ್ರವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಮ್ ರವರ ಪೂರಕ ಸಹಕಾರ. ವಿಲ್ಮಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ರೆಫರಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಂಪೈರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಅಂಡ್ ಸಂದೀಪ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ರೆಫರಿ ಉಮೇಶ್, ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥುನ್, ಸ್ಕೋರರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಸ್, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಎಂತಹ ಅಂಕಣ, ಎಂತಹ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಎಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೈಕ್. ಕೊಡಗಿನ ಅವರು ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವುಳ್ಳವರು. 29 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 2 ಅಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇನ್ನು 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ BG ಜುನೈದ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, BG ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ಅಮೆಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕರಿಯಾ ASI ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ASI ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜಗೌಡ ಸರ್ರೆ, ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಕಡೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೂರಿನ ಹುಡುಗರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ತವರೂರ ಹುಡುಗರು. ಏಕಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಮುಖಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಗಿವನ್. ಕೊಡಗು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಯಾ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇವುಗಳ ಅಮೋಘ ಕನಸಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ಬೆಳ್ಳಿನವರ ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ಮುಂದಾಳತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ कुछ खास अभी कोडगु ओर से दिख नहीं पा रहा है और खिलाड़ियों के लिए कुछ अलग सोच विचार करना होगा. अगर लगातार कीर्ति को मैदान से बाहर किया जा रहा है कोडगु के इस राइडर को. ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ 37-3 DK 38
38-3 ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಓವರ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 38-10 ಕದನ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ರೋಚಕ ಕದನಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನವಿದೆ. 6ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಕದನದ ವೇಳೆ 38-13 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಇನ್ನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಎಕಡೋರ ಪಂಡ ಗೋನೆರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಜಿ ಕಾಯಿಜಿನ್ ಸೊ ಕೂಡ ಚೇರದ ಮೇಲೆ ತುಂತುದಿರು ಅಣ್ಣ ಚೇರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಂಥ ಹುಡುಗರು ನೀಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಹುಡುಗರು ಕಲರ್ಸ್ ಇಳೀರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಇಳೀರಾ ಹಾಂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಚೂರು ಚತ್ತಾರ ನೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೂರಿ ಹೊಂತಿದ್ದೀರ ಅರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಪ ಲೋಕಡ್ ಎಜ್ಜರಾರು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ. ಅರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಹಾತ್ ಆಯ್ಟುಲ್ಲಾರ ಇರು ಸುದ್ದಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪಿರಾವಡ್ ಅಂತಿನಾರು ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ದಾರ ತುದ್ದಲ್ಲಾರನ್ನ 38-3 ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ 14ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಏತ ಉದ್ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆತುಲೇರಿ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪಿರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಮುಖಿ ಪಂದ್ಯ 38-3 ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಬಿಡೆ ನೀ ಕೊಡೆ ಸೊ 39-3 പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൈസൂർ സോണൽ വിഭാഗത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ ഇനിയൊരു മത്സരം കൂടി തീരും. അതിനുശേഷം വേദിയിൽ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടി ആൾവാസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിനിടയിൽ വീണ്ടും ഒരു ടേക്കൽ പോയിന്റ്. ಎಂತಹ ಡ್ಯಾಶ್ ತುಳುನಾಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಕೆ ಕೊನೆಯ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದನವಿದೆ. 46-13 ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿನಾಡಿನ ಹುಡುಗರು. ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋಷಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಭೋಜೇಗೌಡ ಸರ್ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ 47-13 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು 2 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೂಡ 14ರ ವಯೋಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 48-15 ಕದನ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ 46-3. ಕೊಡಗು 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕದನವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹನಾಹನಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರಾಮಕುಂಜ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕದನ ಬಹಳ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತಾವು ಇಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನ, ತಂಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುರದಲ್ರವರು. ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹರ್ಷಿದ ಮೂಲಕೊಂದಂಕ 3 ಅಂಕ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 50-16 ಕದನ ಏಕಮುಖ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡೂರಿನ ಹುಡುಗರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes in under 14 court. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವರ್ಸಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಕೀರ್ತಿ ಬಾಲಕರ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಕೊಡಗು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿ. ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಡಿಕೆ, ಆತಿಥೇಯ ಡಿಕೆ. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಕದನವಿದೆ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ K21Z 6545 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಫೀಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಆ ವಾಹನದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಡಿಕೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ. ಸೂಪರ್ ಟೇಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊಡಗಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಂಜನೇಯ ಗೌಡ ಸರ್ ತಾವುಗಳು ಒಳಬಂದು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಪುತ್ತೂರು ಠಾಣೆಯ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಅವರ ಹಸ್ತದಿಂದ
ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೊಡಗು ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವರ್ ಅವರು ನೀಡುವಂತೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರುವಂತೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಾಲ ಅಂಡರ್ 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅಂಡರ್ 14 ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಆಟ ಆಡಿದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದು. ಈ ಸಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಟ್. ಸೊ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದು. ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ರಾಮಕುಂಜ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗಮನ. ಇದು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಶ್ವಂತ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬನ್ನುಲು ಪುನಂಚಿದ್ದು ನಾವು ರಾಮಕುಂಜದ ಜೋಕುಲು. ಸೊ ಜೋರು ತಾಟಿ ಮಾಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಹಾಕಲು ಗೊಬ್ಬೋಡು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಭಾಂಗಣದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SRK ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಮಡಚೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಟಾಪಟ್ಟಾಗಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. Good morning, everyone. Welcome to our presentation. Today, I am excited to introduce you to the MEPSTRA Group. Our theme is local business with global reach. We'll take a quick look at our headquarters in Hyderabad, India, and our presence in the USA through our Illinois office. Over the next few slides, we'll explore our services, our vision, and how we're making a global impact from our local roots. ಈಗಾಗಲೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡದವರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಟೀಮಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
Yes. Very good evening to all the ladies and gentlemen. Now we are moving the last match in 2 courts. Under 14, we are going to witnessing Chikmagaluru versus Mysore. Captains, come over for the tossing ceremony. We have the match referee on the middle for the tossing ceremony. In another court, under 17, DK takes on Chamarajanagara, and under 14 court, Mysore versus Chikmagaluru. ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ವಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಸ್ಕೇಪಿನ ಲಾಭ. ಧನ್ವಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಕರತಾಡನದ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದಲೂ ಚಪ್ಪಾಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಪ್ಪಾಳ. ಈ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ದಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡರ್ 14 ಪ್ರವೀಣ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಕದನ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಮೆಪ್ಸ್ಟಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ. ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಖಾತೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣನ ಎಂಟಿ ರೈಡ್ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ. Once again, warm welcome back to under 14 and 17 girls and boys of Mysore Zonal Kabaddi. Today morning session we have was the inauguration function, and after that in 2 courts we have witnessing lots of big matches and back-to-back empty rides. Madhu Agamana, Mysuru Madhu. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಬಲ್ಲ ಆಟ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಕುಂಜದ ವನಿತೆಯರು ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟವು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತವಕ ಯಾವ ಸಭಾಂಗಣ ಸಮಿತಿಯ ದೀಕ್ಷಾ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ. ಪರಿಣಾಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಳ ಅನುಭವ 6-2ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನೀಲಕಾಯದ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಆಟ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಣವಿ ಯಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಣವಿ ಮರಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧನ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಸ್ವಂತ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಸಭಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು. 3 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 14 ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ 9-2ರಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕದನ. 143ರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಭಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಜಾನಮೆಯ ತಂತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ರಾಮಕುಂಜದ ವನಿತೆಯರು ಧನ್ವಿ. ವೀಕ್ಷಕರ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಆಳ್ವಾಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮೈಸೂರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ತನುಜ ಸಮರ್ಪಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೌಟಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆ 13-2 ಹೋರಾಟ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಈಚ್. ರಮ್ಯಾ 4-4 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನಿಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾದಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಿಡಿತ. ಮೈಸೂರಿನ ದಾಳಿಗಾರನ ಬಂಧನ. ಪ್ರಥಮ ಮುನ್ನಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ. ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಾಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವರಾರು. ವೇಗ ಬೋನಸ್ +2 3 ಸೂಪರ್ ರೈಡ್ ಮೂಲಕ ಬರಲಿದ ಅಂಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗಾಗಿ ನಂದನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಸಂಪಾದನೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಂದನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಉಳಿದ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದು ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್. ನಾಟ್ ನಂದು, ಹಿ ಈಸ್ ನಿರ್ಮಿತ್. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ತಾರೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿರ್ಮಿತ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಫೆಂಡರ್ ನಿರ್ಮಿತ್. ಬಲಾಢ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾದಚಲನೆ ಮೂಲಕ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಗ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಸತತವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆರಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಲ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 11-5. 11 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, 5 ಮೈಸೂರು. ಹನ್ನೊಂದು 5ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 14 ಬಾಲಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಧುವಾಗಮನ. 5 ಅಂಕಗಳು. ಎದುರಾಳಿಗೆ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು. ಸತತ ಆಲೌಟಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮಕುಂಜದ ಬಣಿತೀರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಪ್ಸ್ರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಸಮೀಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಚತುರತೆ. ದೀಕ್ಷಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾಳೆ 4 ವಿಭಾಗಗಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್. 12 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರುವಂತಹ ದಿನ ನಾಳೆ. ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಮಯ ಮೈಸೂರು. 14 ಬಾಲಕರ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿತ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೈಡರ್ ನಿರ್ಮಿತ್
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರವೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರವೂರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪರಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಯ ಮಂಡಲ BJP ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಮೈಸೂರು ಈ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಶಿವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ರಾಜು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಲಕರ 14ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಮಹೇಶ್ ರವರು ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಗದೀಶ್ ರವರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಊರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರದ ರಾಮಕುಂಜ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವೀಣ. ಅತ್ತಾಜಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿಯ ಏಕಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯ 36-34 34-6 ಎಸ್, ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಮಿತ್. ಯಬ ಮಧು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಅಂಕಗಳು. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೆರಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2. ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ or 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿತ್ಯಶ್ರೀಯ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ 16-12, 16-12. ನಿರ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯ ಆಗಮನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅಂತಿಮ ಕದನ. ನಿರ್ಮಿತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಮಿತ್ ರವರಿಗೆ. ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 35-9 ಪಂದ್ಯ, 37-9 37-9. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಮಕುಂಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಮ್ಯಾ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸತತವಾದ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಕುಂಜ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 38-9 ಪಂದ್ಯ. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧು ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗೆ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 19-12, 19-12 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನುಜಾ
1912 evening session of Kabaddi, which is the last match in progress in different court, under 14 and under 17. Under 17 girls match in progress between Chamarajanagar versus DK, and at the same time under 14 boys, Mysuru takes on Chikmagaluru. ಧನ್ವಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಂಕೋಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಣವಿ. ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾಜರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಯಿನ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ತುನದಾನ ಆತೆ ಖಂಡಿತ ಈತಲ ನೀರ ಮಿತ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು. ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಾರ್ನಮಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಮಿದೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಬಂದು ನಂಬಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಪೈಂಟ್ ಬೋದು. So anyhow, back to the match. Nirmit empty right, and Praveen have a quality to take the responsibility in his shoulder because he is the number 1 rider of Mysore team. Wait and see what he can do. Yes, that is the quality of Praveen. Got 2 points, much needed point for Mysuru. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಜನೆ, ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು? ದಿವಾಕರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಐಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಲತೆ ಕುಣದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆತುಲ ಏತ ಜನ ಒಲ್ಲಿರುತ್ತುಲೆ ಓಲು ಅವಲ್ತುಲೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳೆಯದ ಕೋಟೆ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ದಿಶಾ ರಾಮಕುಂಜದ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಆಟ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ದಿಶಾ. 23-16 ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 23-16ರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಆಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದರೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, 8:30 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದೇ 12-1 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ 8:30 ಗಂಟೆನ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಅವರೀಗ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಶರವೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಹೇಮಂತ್ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು 17-29. 29-17 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 29-17. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾವ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಮೇಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯವರು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಅವರು, ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ASIಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕರಿಯಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 61-11 ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವು ಸಮರ್ಪಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೋಚಕತೆಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ. यस, आज का दिन का आखिरी मुकाबला है और बालिकाओं की मैदान पर ये मैच जीत चुके हैं दक्षिण कन्नड़ और बालकों की मैदान पर चिकमंगलूर के सामने मैसूर. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾಮಕುಂಜದ ಬಾಲಕಿಯರು ಅರ್ಥಾತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಸಭಾಂಗಣದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಚೇರು, ಆ ಚೇರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಆತಿಥೇಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. 32-18 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ SRK ಟೀಮಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. Yes, back to the match. Here is Pratham of Chikmagaluru. Match under the control of Chikmagaluru. Junior team under 14 boys. Lovely game against Mysuru. ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಮಧು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾದಷ್ಟೇ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧು ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋನಸ್ಗಳ ಆಟ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ್. ಮಲೆನಾಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಿತ್ ರವರು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಲಕ. ಓ ನಿರ್ಮಿತ್, ಏನು ಬಲ, ಏನು ಛಲ. One more point this occasion for Mysore. ಯಬಾ ನಿರ್ಮಿತ್, ಎಂತಹ ಪವರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್. ನಿರ್ಮಿತ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿರ್ಮಿತ್, ರಿಯಲಿ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಗೇಮ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್, like Nirmit and Pratham. At the same time, here is Madhu. Hello. 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 3-6-2-1. Hello. Hello. 36-21ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 22 14 ಅಂಕಗಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ VIP ಚೇರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, VIP ಚೇರು, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ VIP ಚೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಧು. ಮೈಸೂರು ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ್, one of the strong man of Chikmagaluru, young player, under 14 player, Nirmit. What a power man, he have a tremendous. Oh, this occasion waiting for the decision. Yes, rider is safe. 3 points. ಮತ್ತೆ 3 ಅಂಕ. ನಿರ್ಮಿತ್ ಇದೀಗ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮಧು. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ನನ್ನ 41-23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 9 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ. 45-24ರಲ್ಲಿ ಮಧು 2 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್. 27-45. 45-27, right? 45-27. Yes, 45-27. ವಿದ್ಯಾಮತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯೋಜನೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಅವರನ್ನ ಹೊರದಬ್ಬಿದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ಮರಳಬಹುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮಧು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವನ್. 29-45. 29-45. ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
It is Madhu again, one-man army in the riding panel of Mysore. Madhu. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. SRK ಟೀಮ್ ಚೇರ್ ಇದೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. $4729 42-29ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಂಡ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. Yes, single point given. Rider safe. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಮೇನ ಅಂತಿಮ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ 48-36, 48-36ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಮೈಸೂರು. ಅಂತಿಮ 4 ನಿಮಿಷ, ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ
49-38. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ 3 minutes. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೀಶ್ ಶಿಗ್ಗಾಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶಿಗ್ಗಾಡಿ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವವರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತರ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಲಕ್ಕಾಡುಗಾಡ 50-40 50-40 50-40 50-40 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಿರ್ಮಿತ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದಂತ 50ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರಬಹುದೇ ನಿರ್ಮಿತ್. ಗೆಲುವಿನ ಔಪಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. Now the another rider of the side of Chikmagaluru, Pratham and Nirmit, two tremendous riders, and they played fantastic game, and finally they go into winning the match, and final official declaration is yet to come. So wait and see. Officials are ready, and here is the point table 51. Yes, 5-1-4-0 and match is over. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 51-40 ಮೈಸೂರನ್ನ ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 14ರ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಪಾಂತ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡು ನಿರ್ಗಮನವ ಕಾಣುವಂತಹ ಆ ತಂಡಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನಮ್ಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ಸಭಾಂಗಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.
ಎಸ್, ನಾಳೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಮುಖೇನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಅತ್ತಾಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಕೇಳಿರಣ್ಣು ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿರಣ್ಣೋ ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇವರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕುಂಜದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಸಕಲವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 2 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 14 ಮತ್ತು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ 2 ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 4 LED ಪರದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ಅಂಕಣದ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 LED ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಡಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೇ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಯೋಜಕರ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು, ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಕೇಶವ್ ಅಮೈ ಇವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಜಡಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೆಯುವವರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಮಕುಂಜದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರದೀಪ ಬಾಕಿಲ ದ್ವಾರ, ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ ಬಾಕಿಲ ದ್ವಾರ ಬಹುಶಃ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ ಬಾಕಿಲ ಈ ರಾಮಕುಂಜ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಪ್ರದೀಪ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ಬಾಕಿಲ ದ್ವಾರ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸಭಾಂಗಣ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸಭಾಂಗಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 14 ಮತ್ತು 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ತಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 LED ಪರದೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರಪೂರವಾದಂತಹ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳು, 100 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಆಸುಪಾಸಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಕೃಷಿಕರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕೇಶವ್ ಅಮೈ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಕೇಶವ ಅಮೈ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಲ್ಯಾಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೇನಿವೆ,
ಕೈಗಾಡಿಗಳು, ತಳ್ಳುಗಾಡುಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನವರ ಅಗ್ರಿ ಏನು ಮೋಟೋ ಕಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಾಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟಾಲ್ ನಂಬರ್ 35ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಂಡೋವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡಬ ಶಾಖೆಯವರು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅರೇನಾ ಅವರದ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಗನರ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೋ ಕಾರು. ವ್ಯಾಗನರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೋ ಕಾರು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವರು ಮಾಂಡೋವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡಬ ಶಾಖೆ ಇವರು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೃಷಿ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕೊಯ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಹಿನಿಯ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಿಕೆಯವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮರಿಕೆಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ. ಲೋಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕು, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸೀತಾಫಲ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮರಿಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಟರ್ ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಮಳಿಗೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸಮರ್ಥ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಿಂಟೋ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು APM ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಥ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೀರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಳಕಲ್ಲ ಸೀರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಿನ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆ. ಈ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಬಲರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಾಜಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಾಲಾಜಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಬ. ಸೊ ಬಾಲಾಜಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಫೆಸ್ಟಾ ಸೋಲಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅವರು ಕೂಡ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫಾ ಕೋಟ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮಧೇನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮದು? ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ? ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತಿಂದರೆ ಏನು? ನೀವೀಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮಾ? ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು. ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ? ನಮಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ? ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ?
ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನವರು ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು, ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಚೆಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕುಕ್ಕು, ನೀವು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಭಾಳ ಇದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇವರು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನವರು, ಅವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಬುರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಐಟಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನವರಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೇಗುಂಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ? ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಜೋರು? ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾರಾ? ತಿಂತಾರೆ. ಮಳೆ ಅಲ್ಬೇಡಿ? ಸತ್ಯ. ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದಾ ಅಲ್ಲ ತಿಂತಾರ? ಸುದ್ದಿದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಸುದ್ದಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಜನರು ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಪನ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ದೊಡ್ಡದು ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಮರೆ ಇವರ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಮಳೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಡ್ಕಾ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಜರ್ ಸೋಡಾ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಡ್ಕಾ ಸೋಡಾ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಎಂಚುಂಡು ಮಡ್ಕಾ ಸೋಡಾ? ನಿಖಲು ಪನ್ಪುಣ ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ಕೊರ್ಪು ಬಾಕಿ ತಗಲ ಪನ್ಪೆ ಖಾರ ಉಂಡ? ಖಾರ ಉಂಡು. ಖಾರದ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೋವು. ಅಂದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಜನ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪೈನಾಪಲ್, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಚರ್ಮುರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಚರ್ಮುರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫುಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವಾಗ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಯ್ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಾಯಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಇಡೀ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಭಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಾಗ್ತುಂಟು ಸರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ಹಲವು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಡನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಒಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇಕಾದ್ದೇ ನಮಗೆ. ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕರ್ಷಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಕರ್ಷಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು. ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಂಪೌಂಡ್, ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತು ಏನು ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಂಬಗಳು, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಬಲೆ ಕುಳ್ಳೆ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟು. ಎಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಉಂಟು. ಅಡಿವಾಲು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೋಲು, ಬುಕ್ಕ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸೈನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲಿ ಕಂಬ ಪೂರ ಉಂಟು. ಎಂಗ್ಲ ನಾಯ್ತಗೋಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ. ಓವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಓ ಅಳತೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ಅಳತೆ ಆಯ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗುವ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ನಮಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿ. ಏನಿದು ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋದು, ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ? ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು? ಸೊ ಇದು ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೈಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಇದು LVM-3 M4 ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ರೋದು. ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಅದರ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಸನ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ನಾವು ವೇಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಜರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ? 6 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೋಕ್ಷಿತ್, ಹಿತೇಶ್, ನಿಖಿಲ್, ನಿತಿನ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಿತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಷರ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯವರು
ವೈಭವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕಡಬದ ಅಕ್ಷರ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಟಿ ವಿ ಬಂದ ನಂತರ ಓದುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಓದಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಓದ್ಬೋದು. ಅಕ್ಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು, ಬಹುಶಃ ಇವರ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಬ, ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲಂಕಾರ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ತೆರೆದು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಚಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ತೆರೆದು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಥೆರಪಿ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇವತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಚರ್ಮುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಏಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಚರ್ಮುರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಂಚೊಂಡಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೈಸ್ತಿತ್ತು ದೇವರ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ. ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದವರ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದವರ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿನ್ನೋಣಂತೆ ಹೊರತು ಬೋರ್ಡು. ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೇಗುಂಟು ಸರ್? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತು. ನಾಳೆ ಆದರೂ ಬಿಸಿಲು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚರ್ಮುರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರಾವಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹೊನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಉಂಡು. ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬರೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಂದಿಯವರ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಇದೆ. ಖಾರ ಹುಳಿ ಚೀಪೆ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ಗಳಿದೆ. ನಂದಿಯವರ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಾಮಕುಂಜ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬುಕೋರಿ ಚರ್ಮುರಿದಾರಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಣಿಯೂರು ಕಡಬ. ಸೊ ಇವರೊಂದು ಮಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಏನು ವಿದ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಲೋ ಪ್ರೈಸಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ 5,999 ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಾಗಿ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಂಡಿ, ಪೋಡಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪೋಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೈನಾಪಲ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು, ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬೊಂಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಸ್, ಬೊಂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬೊಂಡದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರಪೂರವಾದಂತಹ ಮನೋರಂಜನೆ, ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಅಮೈಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಮಕುಂಜ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆರಂಭದ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಈ ದಿನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ನೆರಳಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಕೇಳಿರಣ್ಣು ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೇಳಿರಣ್ಣೋ ಕೇಳಿರಕ್ಕೋ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. ಕೃಷಿಕರ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಕೃಷಿಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್. SRK ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. Good morning, everyone. Welcome to our presentation. Today, I am excited to introduce you to the Mepstra Group. Our theme is local business with global reach. We'll take a quick look at our headquarters in Hyderabad, India, and our presence in the USA through our Illinois office. Over the next few slides, we'll explore our services, our vision, and how we're making a global impact from our local roots.